Good morning to all. I am Mahinder Masani from GJC Girls Khammam. Today I would like to introduce subject Early Childhood Care and Education, that is first paper in preschool teacher training course, second year. In this subject you have all together 6 units. We will what is preschool period, development during early childhood period from 2 to 6 years, concept development, preschool education, play, discipline children. Today I deal with topic preschool period. PSTT సెకండ్ ఇయర్లో ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ కేర్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్లో 6 యూనిట్స్ ఉంటాయి. అందులో మొదటి యూనిట్ ప్రాక్ పాఠశాల దశ, రెండవ యూనిట్ పూర్వ బాల్య దశలో అభివృద్ధి విధానం 2 to 6 years, మూడవ యూనిట్ అభివృద్ధి భావన, నాలుగవ యూనిట్ ప్రాక్ పాఠశాల విద్య, ఐదవ యూనిట్ ఆట, ఆరవది డిసిప్లిన్ ఇన్ చిల్డ్రన్. You going to learn significance of preschool years, characteristics of preschool children, developmental needs, developmental task. ఇందులో మీరు నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలు ప్రాక్ పాఠశాల వయసు యొక్క ప్రాముఖ్యత, ప్రాక్ పాఠశాల పిల్లల యొక్క లక్షణాలు, అభివృద్ధి అవసరాలు, అభివృద్ధి పనులు. This chapter you will know the importance of preschool years, the characteristics of preschool children, the developmental needs of preschool children, the developmental task of preschool children. ఈ యూనిట్ పూర్తి అయిన తర్వాత పిల్లల్లో తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ప్రాక్ పాఠశాల వయసు యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి, ప్రాక్ పాఠశాల పిల్లల యొక్క లక్షణాల గురించి, ప్రాక్ పాఠశాల పిల్లల యొక్క అవసరాల గురించి, ప్రాక్ పాఠశాల పిల్లల యొక్క అభివృద్ధి పనుల గురించి తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. Significance of preschool years. This period is characterized by rapid physical and physiological development. During this period, remarkable changes occur. It is a foundation period for personality development. Preschool period is also known as pre-gang age, the problem age, and the age of exploration. The major development during this period is gaining control over the environment. Child acquires the ability to communicate verbally with others. Children gather information and acquire knowledge. They begin to work and play cooperatively with other children. The rate of growth and development is fast. Any stimulation along these lines we will have it maximum effect. The stage is crucial in learn of the child development of interest, attitude and values. ప్రాక్ పాఠశాల వయసు యొక్క ప్రాముఖ్యత. ప్రాక్ పాఠశాల వయసు పిల్లలకి శారీరక, మానసిక మరియు ఆత్మభావన అభివృద్ధి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ వయసులో అనేక మార్పులు వస్తుంటాయి.
ఈ వయసు పిల్లల యొక్క ప్రవర్తన అభివృద్ధి చెందడానికి పునాది వంటిది. ప్రాక్ పాఠశాల వయసును సమాన వయసు దశ అని కూడా అంటారు. ఈ వయసు సమస్యలతో కూడిన పరిశీలన వయసు. ఈ దశ వాతావరణానికి అనుగుణంగా అభివృద్ధి చెందే దశ. ఇతర పిల్లలతో కలిసి పనిచేయడం మరియు ఆడుకోవడం చేస్తారు. పిల్లలు సమాచారాన్ని మరియు జ్ఞానాన్ని గ్రహించుకుంటారు. ఇతర పిల్లలతో సమానంగా సమన్వయంతో ఆడుకుంటారు. ఈ వయసులో అభివృద్ధి మరియు పెరుగుదల చాలా వేగంగా ఉంటుంది. కావున అటువంటి ప్రేరణ పిల్లల మీద ఎక్కువగా ఉండాలి. ఎక్కువగా అభివృద్ధి పెరుగుదల ఉండడం చేత తగినన్ని అవకాశాలు మరియు పరిసరాలు కల్పించినట్లయితే తప్పకుండా పిల్లల యొక్క అభివృద్ధి పెరుగుదల ఉపయోగపడుతుంది. Characteristics of preschool children. General characteristics. They are energetic, eager to learn. Bones and muscles are in process of developing. Fine muscles need strengthening. Attention span is limited to 7 to 15 minutes. Thinking is perception bound and limited to concrete object and events. Listening comprehension and social skills are inadequate in groups. ప్రాక్ పాఠశాల పిల్లల యొక్క లక్షణాలు, సాధారణ లక్షణాలు. పూర్వ బాల్యదశ పిల్లలు చాలా ఉత్సాహంగా, కుతూహలంగా తెలుసుకోవాలనే తపనగా ఉంటారు. ఎముకలు మరియు కండరాల పెరుగుదల అభివృద్ధి దశలో ఉంటాయి. చిన్న కండరాలు అనగా మణికట్టు మరియు చేతివేళ్ళు అభివృద్ధి చెందే దశలో ఉంటాయి. వీరు దృష్టి పెట్టే సమయం గరిష్టంగా 7 నుంచి 15 నిమిషాలు మాత్రమే ఉంటుంది. వీరి ఆలోచన శక్తి కొన్ని విషయాల పట్ల మాత్రమే ఉంటుంది. పిల్లలు సామాజిక నైపుణ్యాల అవగాహన కలిగి ఉంటారు. ఫ్రమ్ 2.5 to 4 years child characteristics. Child walks around on his own, learn to dress and undress, acquires toilet training at night, recognize 2 or 3 colors, speaks intelligibly, asks many questions, play with other children, begins to share things, becomes able to perform simple tasks. 2.5 సంవత్సరాల నుండి 4 సంవత్సరాల పిల్లల లక్షణాలు. ఈ వయసు పిల్లలు తనకు తాను నడవడం జరుగుతుంది. తనకు తానుగా దుస్తులు వేసుకోవడం మరియు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. రాత్రి సమయంలో మలమూత్ర విసర్జన నియంత్రణను నేర్చుకుంటారు. 2-3 రంగులను గుర్తిస్తారు. తెలివిగా మాట్లాడగలుగుతారు. చాలా ప్రశ్నలు అడుగుతారు. ఇతర పిల్లలతో ఆడుతూ తన వస్తువులను ఇతరులకు ఇస్తారు. చిన్న చిన్న పనులు చేస్తారు. ఫ్రమ్ 4 to 5 year child characteristics. Leaps, jumps and swings. Walks downstairs putting on foot on each step. Speak quite intelligibly. Knows how to count his fingers.
listen to story, can repeat, still ask many questions, can recognize four colors, can access shape and size, distinguish large from small. 4 నుండి 5 సంవత్సరాల పిల్లల లక్షణాలు. పిల్లలు ఈ వయసులో ఎగరడం, దూకడం, జారడం చేస్తారు. మెట్లు ఎక్కడం, దిగడం వస్తుంది. తెలివిగా మాట్లాడగలుగుతారు. చేతి వేళ్ళను లెక్కిస్తారు. కథలు విని తిరిగి చెప్పగలుగుతారు. చాలా ప్రశ్నలు అడుగుతారు. ఏవైనా 4 రంగులను గుర్తిస్తారు. పెద్దవి, చిన్నవి, ఆకారం మరియు పరిమాణాలను గుర్తిస్తారు. From 5 to 6 year child characteristics. Now, how to climb trees and dance to music, can catch a ball throw from a distance of 1 meter, speaks correctly, relinquishes childish language, draws a figure, begins to distinguish right, left, yesterday from tomorrow, asks many of abstract words, distinguish taste. Develops fast friendship with children of his own gender, performs simple tasks with interest. 5 నుండి 6 సంవత్సరాల పిల్లల యొక్క లక్షణాలు. సంగీతం, చెట్లు ఎక్కడం మరియు సంగీతానికి అనుగుణంగా నృత్యం చేయడం తెలుసుకుంటాడు. 1 మీటర్ దూరం నుండి బంతిని విసిరేస్తాడు, పట్టుకుంటాడు. సరిగ్గా మాట్లాడగలుగుతారు. బొమ్మలు వేస్తారు. కుడి, ఎడమ, నిన్న మరియు ఇవాళ అనే తేడాలు తెలుసుకుంటాడు. తెలియని పదాలకు అర్థం తెలుసుకోగలుగుతారు. రుచులను గుర్తిస్తాడు. ఆడపిల్లలతో, మగపిల్లలతో స్నేహాన్ని పెంచుకుంటారు. చిన్న చిన్న పనులను శ్రద్ధగా చేస్తారు. Developmental needs. There are 4 developmental needs. Number 1, physiological needs. Number 2, emotional needs. Number 3, intellectual needs. Number 4, social needs. అభివృద్ధి అవసరాలు. అభివృద్ధి అవసరాలు 4 రకాలుగా పేర్కొన్నారు. 1, భౌతిక అవసరాలు. 2, ఉద్వేగ అవసరాలు. 3, మేధో అవసరాలు. 4, సామాజిక అవసరాలు. Needs. Sufficient fresh air, a balanced diet, clean water, rest and sleep, etc. help in growth and development of children. On account of poverty, parents are unable to provide basic needs. In such cases, educational institutions and their teachers can provide midday meals in schools.
School building should be spacious with open space, a small garden and well ventilated rooms. Health program arranged in schools. భౌతిక అవసరాలు పిల్లలు పెరగడానికి స్వచ్ఛమైన గాలి, పౌష్టికాహారం, శుభ్రమైన నీరు, విశ్రాంతి మరియు నిద్ర చాలా అవసరం. తల్లిదండ్రులు పేదరికంలో ఉండడం వలన పిల్లలు భౌతిక అవసరాలను తీర్చలేకపోవచ్చు. పాఠశాలలో మధ్యాహ్న భోజనం ఏర్పాటు చేయాలి. ప్రాక్ పాఠశాల విశాల ప్రదేశంలో ఉండేలాగా దానికి చిన్న చిన్న పూల తోటలు మరియు చక్కటి వెలుతురు కలిగిన గదులు ఉండాలి. పాఠశాలలో ఆరోగ్య కార్యక్రమాలను ఏర్పాటు చేయాలి. ఇంటలెక్చువల్ నీడ్స్ మేధో అవసరాలు desire to learn to very strong in children. Children need opportunities for self expression. They need to discover things. Children having specific learning problems require special attention. The school programs and method of teaching must be geared to their needs. మేధో అవసరాలు ఈ వయసు పిల్లలు ఏదైనా విషయాన్ని నేర్చుకోవాలనే కోరికగా బలంగా ఉంటుంది. కొత్త వస్తువులను, కొత్త విషయాలను కనుగొంటారు. సమస్యలు వారంతట వారు తీర్చుకునేలాగా చేయాలి. పిల్లల యొక్క అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని పాఠాలు చెప్పే పద్ధతులను తయారు చేయాలి. ఎమోషనల్ నీడ్స్ ఉద్వేగ అవసరాలు. ద నీడ్ ఫర్ లవ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ బేసిక్ నీడ్స్. ఎ చైల్డ్ హూ డస్ నాట్ గెట్ లవ్ feels irritated, unhappy. Children need security. Conflicts in the home make children insecure. ఉద్వేగ అవసరాలు పిల్లలకు ఉద్వేగ అవసరాలలో ప్రేమ, ఆప్యాయత చాలా అవసరము. పిల్లల్లో ఎవరికైతే ప్రేమ, ఆప్యాయత దక్కదో అటువంటి పిల్లలు చాలా చిరాకుగా, నిరుత్సాహంగా ఉంటారు. పిల్లలకు రక్షణ చాలా అవసరము. తల్లిదండ్రుల మధ్య విభేదాల వల్ల పిల్లలు ఆత్మరక్షణ లేని వారిగా తయారవుతారు. సోషల్ నీడ్స్. Belongingness is an important social need of the children. In this beginning, children belong to a family, then they belong to group. Acceptance by their peer group is very important. Discipline in the school helps the children need to participate in group activities. సాంఘిక అవసరాలు లేదా సామాజిక అవసరాలు. పిల్లలకు సాంఘిక అవసరము చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. మొదట పిల్లలు తన కుటుంబాన్ని అనుసరిస్తారు. తరువాత స్నేహితుల బృందాన్ని గుర్తిస్తారు. పిల్లలు వారి సమాన వయసు గల వారికి చాలా ప్రాముఖ్యత ఇస్తారు. కార్యక్రమాలలో ఉల్లాసంగా పాల్గొంటారు. ఈ వయసులో కార్యక్రమాలను రూపొందించి క్రమశిక్షణలో పెరిగేటట్టు
చూడవలెను. Developmental task. Robert J. Avigost defines developmental task is a task which arises at a certain period in the life of an individual, successful achievement of which leads to happiness and also success with let's task, while failure leads to unhappiness and difficulty with let's task. అభివృద్ధి పనులను రాబర్ట్ జే అవిగోస్ట్ ఈ విధంగా నిర్వచించాడు. అభివృద్ధి పని అనేది జీవితంలో ఒక నిర్దిష్ట వ్యవధిలో ఉత్పన్నమయ్యే ఒక పని. విజయవంతమైన సాధన ఆనందానికి దారితీస్తుంది మరియు విజయవంతం అవుతుంది. అయితే వైఫల్యం అసంతృప్తికి మరియు తర్వాత పనులలో ఇబ్బందులకు దారితీస్తుంది. డెవలప్మెంటల్ టాస్క్ ఆఫ్ ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ attaining complete control over his body movement, achieving physiological homeostasis, learning to relate oneself emotional to other, learning to gender differences and modesty, learning to distinguish right and wrong, learning to social cooperative and sharing, education of gender roles, early moral development, peer play. పూర్వ బాల్య దశలో అభివృద్ధి పనులు. శరీర నియంత్రణ కలిగి ఉంటాడు. ఇతరుల పట్ల సమాన స్థితి కలిగి ఉంటాడు. వివిధ రకాల మనుషులతో కలవడం ద్వారా ఉద్వేగ అవసరాలు తెలుసుకుంటాడు. లైంగిక తేడాలు తెలుసుకుంటారు. తప్పొప్పులను తెలుసుకుంటారు. సామాజిక సమన్వయ భావాలను పంచుకుంటాడు. లైంగిక భేదాలను గుర్తిస్తాడు. నైతికంగా పూర్వ దశలోనే అభివృద్ధి చెందుతాడు. తోటి వారితో ఆడుకుంటాడు. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, షార్ట్ క్వశ్చన్స్. వాట్ ఆర్ అదర్ నేమ్స్ గివెన్ టు ప్రీ స్కూల్ పీరియడ్? Number 2, define developmental task. Number 3, mention any 4 developmental tasks of preschool children. Number 4, what is the significance of preschool years? Long questions. Number 1, explain the characteristics of preschool children. Number 2, write briefly about the developmental needs of preschool children. ముఖ్యమైన ప్రశ్నలు. ప్రాక్ పాఠశాల దశకు ఇతర పేర్లు తెలుపుము. రెండవది, అభివృద్ధి పనులను నిర్వచించుము. మూడవది, ప్రాక్ పాఠశాల పిల్లల్లో ఏవైనా 4 అభివృద్ధి పనులు తెలుపుము. నాలుగవది, ప్రాక్ పాఠశాల దశ యొక్క ప్రాముఖ్యత. ప్రాక్ పాఠశాల వయసు యొక్క ప్రాముఖ్యత తెలుపుము. 6 మార్కుల ప్రశ్నలు. ప్రాక్ పాఠశాల పిల్లల లక్షణాలను వివరించండి. 2, ప్రాక్ పాఠశాల పిల్లల అభివృద్ధి అవసరాల గురించి సంక్షిప్తంగా
అభిప్రాయము.